सेलर skeleton. So cell के अंदर बहुत सारे proteins which forms or which is responsible for the shape of the cell. So your WBCs are attacking the kidney for a long time. Hydrophilic substance গুলোকে pass করানোর জন্য যে প্রোটিনটা আছে এটা হচ্ছে চ্যানেল প্রোটিন কিন্তু স্মল membrane is hydrophobic. membrane জলকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না. membrane does not allow water to enter. The transport of molecules from low concentration to high concentration, it is active transport. So that is the difference between sodium channel and sodium pump. So in any membrane, if this is outer side or outer surface, তো এই দিকটা যদি সেলের বাইরের দিকটা হয় আর এই সাইডটা যদি ইনার সারফেস হয়, then towards outer surface this is also extrinsic protein, towards inner surface this is also extrinsic protein. So extrinsic मतलब membrane के बाहर की तरफ. So it is depending on the membrane, not the cell, because cell किस तरफ है? Cytoplasm इस तरफ होगा. So this is cell's cytoplasm. This must be the membrane. तो सेल में मेम्ब्रेन को अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, then we have this kind of proteins. These are peripheral proteins or extrinsic proteins. Now extrinsic proteins जो outer surface के तरफ है, all these proteins are associated with carbohydrate. तो बाहर की तरफ जो भी प्रोटीन है, extrinsic proteins which are on the outer surface. তো বাইরের দিকে যে প্রোটিনটা আছে, these proteins are associated with what? Carbohydrate chain. Carbohydrate chains. So let's draw some chain. So these chains are carbohydrate chain. Protein plus carbohydrate. Protein and carbohydrate, if they are linked together, তো একটা প্রোটিন যদি একটা কার্বোহাইড্রেটের সাথে লেগে থাকে, so if protein and carbohydrate are linked together, then it is called glycoprotein. So extrinsic proteins on the outer surface are glycoproteins. The extrinsic protein on the outer surface, extrinsic, এগুলো হয়ে গেছে glycoprotein. Extrinsic protein on the inner side are not associated with carbohydrate or are never associated with carbohydrates. ওরা কার্বোহাইড্রেটের সাথে লেগেই থাকবে না কোনো সময়. The extrinsic protein on the inner surface are not associated with carbohydrate. Rather, they are linked to but these proteins are linked to cytoskeletal protein. So they are linked to cytoskeletal protein. Of cellular skeleton. Cellular skeleton. So cell के अंदर बहुत सारे proteins which forms or which is responsible for the shape of the cell. अगर cell का shape star shape है, spherical है, tube like है, जिस shape का भी cell हो, for the shape of the cell there are some proteins called cytoskeletal protein. और उसके साथ ये protein गुलोर साथे लेगे থাকে attached रहेगा extrinsic proteins.
but these are extrinsic protein, but on the inner side. তোরা extrinsic নামটা শুনে মনে হচ্ছে বাইরে, but বাইরের, but on the inner side. So this type of proteins, extrinsic protein on the inner side, they are not associated with carbohydrate, rather they are associated with cytoskeletal protein. ঠিক আছে? So it provides shape. Helps in providing shape to the protein. Examples এর মধ্যে কি লিখেছিলাম গ্লাইকোপ্রোটিনের এক্সাম্পল। So let's go to this glycoprotein part, मतलब बाहर की तरफ जो भी प्रोटीन है। So if I look at a glycoprotein, so protein with carbohydrate chain, these proteins are involved in cell to cell recognition. তো একটা সেল আরেকটা সেলকে চিনে ফেলে। লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম সেল টু সেল রিকগনিশন কিছু। তো গ্লাইকোপ্রোটিনস cell to cell recognition. So if একটা এক্সাম্পল কি হতে পারে, if a WBC can recognize any foreign cell or foreign pathogen by its glycoprotein layer, by or with the help of glycoproteins. So only with the help of these proteins or the proteins attached to carbohydrate. So with the help of some proteins attached to carbohydrates, cells are able to recognize any foreign pathogen or any foreign cell. তো বাইরে থেকে কোনো সেল ঢুকে গেলে এটাকে চিনে ফেলতে পারে। আমরা একটা প্রোটিনের এক্সাম্পল দেখেছিলাম, কি বলেছিলাম নাম? MSC protein. So example MHC or MHC is responsible for or applied in organ transplantation. তো যদি একটা নতুন অর্গান তুমি চাও যে তোমার মধ্যে থাকুক, that means সাপোজ তুমি অনেক বছর ধরে ঠিকভাবে জল খাচ্ছ না, 15 ইয়ার্স হয়ে গেছে, তোমার এজ হয়ে গেছে 40 ইয়ার্স, জল খাচ্ছ না, শুধু খাচ্ছ কি কোল্ড ড্রিঙ্কস বা এনার্জি ড্রিঙ্কস, কিডনিটা নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো মাঝখানে কিছুদিন খুব কষ্টে ছিল, কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে, এরপর অনেক কষ্ট করে একটা you have found a donor, okay, who will donate you his or her kidney, but you have to pay him or her a lot of money. ঠিক আছে, তো তুমি বলেছো ওকে 30 লাখ দেবে, ওকে ওর একটা কিডনি দেবে। এবার তুমি কিডনিটা নিয়েছো কোনো একটা মানুষের থেকে, so a kidney has been transplanted, but your WBC recognized that, okay, so this is not your kidney. ঠিক আছে, so your WBC has recognized আরেকজনের কিডনি এসে পড়েছে, WBC started attacking the kidney.
একটু একটু করে আজকে একটু অ্যাটাক করেছে, তো কিডনি এই বড়, ডাব্লিউবিসি ছোট ছোট, পারছে না ওষুধ, তো মেরেছে, কিছু হয়নি। তো কিডনিটাকে অনেক দিন ধরে, so your WBCs are attacking the kidney for a long time, 1 day 2 day 1 week 2 week 1 month 2 month, এমন করে করে 1 বছর 2 বছর 3 বছর, 3 বছর বা 4 বছর পরে আমার এই কিডনিটা আবার গেছে কি, kidney damaged again. That means main problem is this, some glycoproteins. তো যদি তুমি কিডনিটা, তোমার যদি টুইন ব্রাদার থাকতো, টুইন সিস্টার থাকতো, from monozygotic twins, so if we take some organ from monozygotic twin, then only there is no chance of any attack, because genetically similar, all the glycoproteins will be same. But except monozygotic twins, from any other person, there will be some difference among this glycoprotein layer. তো গ্লাইকোপ্রোটিনের মধ্যে কিছু হলেও ডিফারেন্স থাকবে। দ্যাট মিন্স এবার চেষ্টা করা হয় কি যতটা ম্যাচ করা যায়। So in hospital we try to match maximum possible glycoproteins. So that is called tissue matching. So before any transplantation, tissue matching is done. If 80% is matched, then there is less chance of attack. If 60% is matched, then there is more chance of attack. So more matching, less attack. এখানে provide shape to the cell. If you write one example, কি বলেছিলাম? কিছু বলেছিলাম? Spectrin. Spectrin is the name of a extrinsic protein which is present towards the inner surface of the membrane. कहाँ पे? In RBC. तो स्पेक्ट्रिन नाम है एक प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन नाम का एक प्रोटीन है आरबीसी के मेम्ब्रेन के इनर साइड के। सो इनर साइड में एक प्रोटीन स्पेक्ट्रिन, इट कैन or it provides the shape, or it is responsible for shape of RBC. RBC shape জানে কি? Biconcave shape. Biconcave shape. তো biconcave shape এর জন্য responsible যে প্রোটিনটা, name of the protein is spectrin. So we have seen two names of extrinsic protein, one on the outer surface, one on the inner surface. And then we have these integral proteins. তিনটা টাইপ আমি মোস্ট প্রবাবলি আগের দিন লিখেছিলাম, আর একটা টাইপ এক্সট্রা আমরা লিখবো। So we'll write 4 different types of integral protein. See, integral proteins are also called transmembrane proteins. Why transmembrane? Because it connects one surface of the membrane to another. Transmembrane protein as it connects one surface of the membrane to another.
মানে ওয়ান বলতে আউটার সারফেস টু ইনার। তো একটা প্রোটিনের একটা সাইড যদি বাইরের দিকে থাকে আর একটা সাইড যদি ভিতরের দিকে থাকে, লাইক দিস ওয়ান হিয়ার, দিস প্রোটিন, so one side is towards outer surface, another side is towards inner surface. তো একটাই প্রোটিন বাইরের থেকে ভিতর অব্দি কানেক্টেড, so this is called transmembrane। ঠিক আছে। Transmembrane proteins helps in transport of ions and water and other biomolecules তাহলে এই প্রোটিনগুলো, this protein helps in transport of ions and water and other biomolecules obviously across cell membrane or across plasma membrane. These are integral proteins. আমরা টাইপ দেখেছিলাম, টাইপস এর মধ্যে দেখছিলাম চ্যানেল বলে কিছু প্রোটিন আছে, চ্যানেল প্রোটিন, দে আর ইন্টিগ্রাল ইন নেচার, মানে এক সাইড থেকে আরেক সাইড কানেক্ট থাকবে। চ্যানেল ছাড়া প্রোটিন আছে ক্যারিয়ার, এছাড়া প্রোটিন আছে পাম্প, then we have receptor proteins as well. So channel protein this protein helps in, এটা আসলে কি করবে, ছোট ছোট মলিকিউল, যত ছোট মলিকিউল হতে পারে, সে ওয়াটার H2O, অনেক ছোট, H2 থেকে আরো ছোট, সে সাম আয়ন্স লাইক সোডিয়াম আয়ন, পটাশিয়াম আয়ন। সো ট্রান্সপোর্ট অফ আয়ন্স বা ট্রান্সপোর্ট অফ ওয়াটার নর্মালি পোলার সাবস্টেন্সেস, পোলার মানে কি, যারা হাইড্রোফিলিক, হাইড্রোফিলিক সাবস্টেন্স গুলোকে পাস করানোর জন্য যে প্রোটিনটা আছে এটা হচ্ছে চ্যানেল প্রোটিন, কিন্তু স্মল। আমি একটু এইটা বোঝার জন্য আমরা একটা এক্সট্রা এখানে আলাদা করে একটা জিনিস দেখি। সাপোজ দিস ইজ দ্য সেল, এই সেলের মধ্যে যদি ওয়াটার, আয়ন, সে সোডিয়াম আয়ন, সে পটাশিয়াম আয়ন, এইগুলো যদি নর্মালি মেমব্রেন দিয়ে যেতে চায়, if water molecules wants to enter cell, usually membrane does not allow water because membrane is non-polar, membrane is hydrophobic, membrane জলকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না, membrane does not allow water to enter. সেম সোডিয়াম যদি আসতে চায়, মেমব্রেন সোডিয়ামকেও ঢুকতে দেবে না, does not allow sodium, পটাশিয়ামকেও ঢুকতে দেবে না। So as membrane is as cell membrane is non-polar, it doesn't allow entry or exit of any
polar substance. এবার এটা গ্লুকোজও যদি আসে, গ্লুকোজ ইজ অলসো পোলার। গ্লুকোজটাও সেলের মধ্যে ঢুকতে পারবে না, সেল মেমব্রেন কিছু ঢুকতে দিচ্ছে না। আচ্ছা, গ্লুকোজকে আমি C6H12O6 ফরম্যাটে লিখি। So glucose also cannot enter. এই কন্ডিশনে তুমি যদি বলো যে আচ্ছা ওকে, লেটস মেক এ গেট, তো লেটস মেক এ গেট থ্রু হুইচ দে ক্যান এন্টার। Now the gate should be different. C6 ছয়টা কার্বন যদি থাকে, মলিকিউলটা অনেক বড় একটা মলিকিউল, আর এখানে জাস্ট একটা অ্যাটম আর আয়নিক ফর্মে সোডিয়াম, কত ছোট একটা অ্যাটম, ছোট ছোট একটা আয়ন। তো এইটার ঢোকার জন্য যে রাস্তাটা হবে, এইটা ঢোকার জন্য যদি সেম রাস্তা হয়, তাহলে প্রবলেম। বুঝতে পারছো কিছু? দ্যাট মিনস সেলের মধ্যে ছোট ছোট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রাস্তা থাকতে লাগবে। দ্যাট মিনস সেল মাস্ট হ্যাভ এ মেকানিজম। আমি একটা বেসিক এক্সাম্পল ইউজ করি। সে তোমাদের, ধরো তোমার স্কুলের মধ্যে, স্কুলে ঢুকতে গেলে বাস ঢোকার জন্য পুরোটা গেট খুলতে হয়, আর তোমরা তো পুরো গেট খুলে ঢুকো না যে আচ্ছা এসেছি আজকে স্কুলে, এমন হয়তো ঢুকছো না। তো তোমরা ছোট গেটটা খুলে ঢুকছো। তাহলে নর্মালি স্কুলের মধ্যে সবাই ছোট গেটটা খুলে ঢুকছে, বাস বা গাড়ি আসলে পরে বড় গেটটা খুলতে হচ্ছে। সেম, এত বড় গ্লুকোজটা এত বড় মলিকিউল, বুঝতে পারছো? গ্লুকোজটা ঢোকার যে রাস্তাটা, আমি যদি বলি যে আমার কাছে একটা ছোট একটা চ্যানেল হলেই চলতো, এদিকেই জল ঢুকলো হলে এদিকে গ্লুকোজ ঢুকলো হলে হবে না। কারণ আমি যদি ভাবি যে এত বড়টা খুলে আমি আসবো, তো আমার সাথে সাথে অনেক গরু ছাগলও ঢুকে যাবে স্কুলের মধ্যে। ঠিক আছে, সবাই মিলে যাচ্ছে এদিকে, তো কয়েকটা গরু টরু নিয়ে ঢুকেছো স্কুলে, এমন হতে পারতো। ঠিক আছে, তো ক্যারিয়ার প্রোটিন হচ্ছে ফর লার্জ পোলার সাবস্টেন্স লাইক গ্লুকোজ, ট্রান্সপোর্ট অফ লার্জ পোলার সাবস্টেন্স। এটা সবসময় খোলা থাকলে হবে না, এটা নর্মালি বন্ধ থাকতে হবে। It should be closed usually. Only during the time of transport it should open. ট্রান্সপোর্টের সময় যাতে এটা শুধু খুলে, অন্য সময় যাতে ক্লোজ থাকে, এমন টাইপের গেট হতে লাগবে এটা। বাট এই ছোট ছোট আয়ন্স গুলোর এন্ট্রি পয়েন্ট গুলো, এগুলো সবসময় খোলা থাকলে অসুবিধা নেই। চ্যানেল প্রোটিন helps in transport of small polar molecules or ions. Now both channel and carrier is involved in passive transport. Passive transport কি ছিল জানি? উইদাউট ইউজিং সেলস এনার্জি, সেলের কোনো এনার্জি ইউজ না করে যদি ট্রান্সপোর্ট করি, ট্রান্সপোর্ট অফ মলিকিউলস উইদাউট ইউজিং এনার্জি ফ্রম দ্য সেল, এটা হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট। তাহলে so you have channel protein and carrier protein. Carrier protein helps in transport of large molecules, polar molecules. Channel protein helps in small polar molecules or ions. But as it is involved in passive transport, so we'll say along concentration gradient, matlab from high concentration to low concentration.
मॉलिक्यूल्स जिस तरफ भी पास होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो दोनों में थ्रू चैनल प्रोटीन एज वेल एज थ्रू कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जब मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव होगा। ठीक है, नाउ हाँ अब एग्जांपल देख ली। So if we see some examples of channel protein, best example হচ্ছে water channel, sodium channel, सोडियम पास होने के लिए कुछ चैनल्स होंगे सेल में। So these are example of channel protein. Example of carrier protein. Example of carrier protein. এটা নাম আসতে পারে গ্লুট, গ্লুট is glucose transporter. GLU stands for glucose and T stands for transporter. তো গ্লুকোজকে সেলের ভিতরে ঢুকানোর জন্য এমন কিছু প্রোটিন থাকবে যেটা নর্মালি বন্ধ থাকে, নর্মালি ক্লোজড। when glucose comes nearer to a cell, at that time only this gate will open. তো নর্মালি এটা ক্লোজ থাকছে, গ্লুকোজ আসলে পরে খুলছে। this is some kind of carrier protein. Pump protein is slightly different. পাম্প প্রোটিন হচ্ছে কি, সেম আমি আবার স্কুলের দরজাটার মধ্যে যাই, স্কুলের গেটটার মধ্যে বড় গেটটা খুললে পরে ছিল ক্যারিয়ার, নর্মালি ক্লোজ থাকে, ছোট গেটটা ছিল চ্যানেল। এবার গেটের সামনে একজনকে দাঁড়া করে রেখেছে স্কুল থেকে, যার কাজ হচ্ছে যদি স্কুল ড্রেসের সামনে দিয়ে কোনো বাচ্চা যায়, স্কুলে ঢুকছে না, ওকে ধরে এদিকে স্কুলের ভিতরে ঢোকানো। যদি ধরে ধরে স্কুলের মধ্যে ঢুকায় কেউ, বাউন্সার বা বডিগার্ড রেখে দেয় সামনে, then this is pump protein. That means pump protein uses energy to move molecules, তাহলে এনার্জি ইউজ করে একদিক থেকে এদিক থেকেও আসতে চায় না, তবুও ওকে ধরে ধরে ঢুকাচ্ছে। Normally any molecule wants to move from high concentration to low concentration. That's why it was passive. Passive in any kind of passive transport. कुछ भी passive transport में क्या होगा, high to low, high থেকে low দিকে যাবে। But pump protein কি করছে, transport of molecules, লার্জ হোক আর স্মল হোক ম্যাটার করছে না, সবাইকে ঘাট ধরে ঢুকাচ্ছে। So from low concentration to high concentration. The transport of molecules from low concentration to high concentration, it is passive. Sorry, it is active. It is active transport. So that is the difference between sodium channel and sodium pump. কোনো কোয়েশ্চেনে যদি থাকে সোডিয়াম পাম্প, দ্যাট মিনস লো থেকে হাইয়ের দিকে সোডিয়ামকে নিচ্ছে। কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে সোডিয়াম চ্যানেল, দ্যাট মিনস সোডিয়াম অটোমেটিক্যালি হাই থেকে লোর দিকে যাচ্ছে, জাস্ট একটা রাস্তা করে দেওয়া। তো জাস্ট একটা রাস্তা আছে, এদিক দিয়ে যাচ্ছে সোডিয়াম, দেন ইট ইজ চ্যানেল। তো চ্যানেল একটা জিনিস আর পাম্প আরেকটা জিনিস। তো এক্সাম্পল সোডিয়াম পাম্প, পটাশিয়াম পাম্প, সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প একসাথেও আছে ইন নিউরন।
Then we have receptor protein. তো বডির মধ্যে যত হরমোনস রিলিজ হচ্ছে, all the hormones binds to target organ to some protein. হরমোন গুলো যে রিলিজ হয়, এগুলো গিয়ে গিয়ে in any cell, if in any cell there is some kind of protein that can bind with a hormone, those proteins are receptor proteins. So receptor protein binds with hormone or any chemical that can induce change in the function of cell. তো সেলের একটা কাজ করছিল, সেল ওয়াজ ফাংশনিং in a certain way. After this hormone is bound to the cell, তো সেল একরকম ভাবে কাজ করছিল, যখন এই কেমিক্যালটা এসে সেলের মধ্যে কোনোভাবে লেগেছে, সেল এবার আরেক রকম ভাবে কাজ করছে। এমন কি হতে পারে? একটা এক্সাম্পল আমরা জাস্ট দেখি, ইনসুলিন রিসেপ্টর। ইনসুলিন রিসেপ্টর, ইনসুলিন রিসেপ্টরের একটা এক্সাম্পল দেখি ইনসুলিন রিসেপ্টর কি হয়। নর্মালি আমরা জানি কি, একটা সেলের কাছে গ্লুট যদি থাকে, সো ইফ এ সেল হ্যাজ গ্লুট দেন ইট মাস্ট বি এবল টু ট্রান্সপোর্ট গ্লুকোজ, বাট এমন হয় না সহজে। ধরো হ্যাঁ, আবার ধরো ডায়াবেটিস এর কেসটা দেখি, ঠিক আছে? তো ডায়াবেটিস দুই রকম টাইপের হতে পারে, দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডায়াবেটিস, টাইপ 1, টাইপ 2। ইন টাইপ 2 ডায়াবেটিস কি হয়েছে, ইন টাইপ 2 actually you were not born with diabetes, you were not born with pancreas insufficiency, but যেদিন থেকে তোমার হোশ এসছে, করে বুঝতে পারছো চিনি কি, ওইদিন থেকে তুমি মিষ্টি খাওয়া শুরু করে দিচ্ছ। মিষ্টি খাচ্ছ, মিষ্টি খাচ্ছ, এত মিষ্টি খেয়েছো যে সেলের পাশে এসে মিষ্টি ভরে রয়েছে, ঠিক আছে? যেমন কি হতে পারে দেখি, দেখো যখন কম কম সুগার খাচ্ছিলে, দেখো নর্মাল স্টেটে সেলের বাইরে, if there are, suppose these are the sugar molecules, say glucose only, সেলের বাইরে সুগার থাকে, সেলের মধ্যে গ্লুট থাকে, these receptors are glut, and glut helps in entry of sugar. তো সুগারটা সেলের মধ্যে ঢুকতে গেলে গ্লুট ইজ নিডেড। হ্যাঁ, এই প্রবলেম আছে, ওষুধ লাগবে তোমার। আচ্ছা লেখো লেখো ফার্স্ট কি হয়েছে, দেখো যে আমি মিষ্টি খাচ্ছিলাম, so in normal state glut allows entry of glucose into the cell, but একদিন করেছে সেল, 2 দিন করেছে, 3 দিন করেছে, কন্টিনিউয়াসলি সুগার এসেই চলেছে, তোমার সারাদিন মিষ্টি নিয়ে বসে রয়েছে।
continuous sugar intake for a very long time. তোমার গ্লুট গুলো আস্তে আস্তে রেগে গেছে তোমার উপরে, বলছে ধুর সুগার আসুক, আমি খুলবো না। সো উইল নট ট্রান্সপোর্ট সুগার ইনটু দ্য সেল। যতই সুগার আসছে আর গ্লুট আর কাজ করছে না। সো when glut becomes tolerant, এতক্ষণ গ্লুট ওয়াজ সেন্সিটিভ, দ্যাট মিন্স সুগার আসলে ও সেন্স করে তাড়াতাড়ি খুলে যেত যাতে সুগার ঢুকে। তো এখানে গ্লুট ওয়াজ সেন্সিটিভ, glut sensitive to sugar, so then it allows entry of glucose into the cell. But continuously sugar যদি আসতে থাকে সেলের সামনে, সবার হবে না কিন্তু যাদের জেনেটিক্স সেটা তো কিছু জিনস আছে, তো আমি ওই কমপ্লিকেটেড ডিটেইলসে যাচ্ছি না। নাও glut not allowing sugar uptake, although there is high concentration of sugar. So there are high concentration of sugar outside of the cell, but still cell is not uptaking any sugar. তো কোনো সুগার আর সেলের ভিতরে ঢুকছে না। তো তুমি কিছু খেয়েছো, সুগার খেয়েছো, ভাত খাওয়াটাও তো সুগারই, আলটিমেটলি স্টার্চ থেকে গ্লুকোজই আসে। তোমার গ্লুকোজ গেছে শরীরের মধ্যে, সেলের সামনে অব্দি গেছে, কিন্তু সেলকে নক করছে, সেল ওকে এন্টার করাচ্ছে না। তো সেলের ভিতরে যদি গ্লুকোজ না ঢুকতে পারে তাহলে গ্লুকোজটা যাবে কোথায়? ব্লাডে। তো গ্লুকোজটা ব্লাডের মধ্যে বাড়তে থাকে। গ্লুকোজ ব্লাডের মধ্যে বাড়া মানে hyperglycemia. This is diabetes. So increased glucose in blood and cell के बाहर, this is extracellular fluid, ECF. तो সেলের বাইরে গ্লুকোজ বেশি, ECF मतलब extracellular fluid. Increased glucose is called hyperglycemia. ঠিক আছে, which is diabetes, which leads to diabetes mellitus. তো এখানে আমরা তো গ্লুটের কথা বলছি, কিন্তু গ্লুট ইজ কন্ট্রোলড বাই গ্লুট প্রোটিন। গ্লুট তো রিসেপ্টর না, গ্লুট কি প্রোটিন ছিল? ক্যারিয়ার, গ্লুট ওয়াজ এ ক্যারিয়ার প্রোটিন, বাট আমরা তো দেখছিলাম রিসেপ্টরের কথা। আমরা আসলে এখানে দেখছিলাম রিসেপ্টর কি করে, ইনসুলিন রিসেপ্টর কিভাবে কাজ করে। এখানে আরেকটু কমপ্লেক্সিটি অ্যাড হবে। কি কমপ্লেক্সিটি? যে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার ইজ কন্ট্রোলড বাই, দেখো এই গ্রিন কালারের ডটটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ইনসুলিন রিসেপ্টর। Insulin receptor. When there is high concentration of sugar, so high concentration of sugar leads to secretion of insulin from pancreas.
secretion of insulin from pancreas. Secretion of insulin from pancreas leads to insulin then binds to insulin receptor. Insulin binds to insulin receptor. ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করার পর it stimulates GLUT to carry glucose into the cell. তাহলে গ্লুকোজকে যে সেলের ভিতরে ঢুকাবে গ্লুট, এইটা আসলে ইনসুলিনের প্রেজেন্স। ইনসুলিন এসে ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে, ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে ইনসুলিন বাইন্ড করার পর ইনসুলিন রিসেপ্টরটা থাকে গ্লুটের পাশে, ও গ্লুটকে পুশ করছে। এবার গ্লুট ও গ্লুকোজকে ধরে সেলের ভিতরে ঢুকাচ্ছে। তাহলে গ্লুকোজকে গ্লুট যে সেলের মধ্যে ঢুকাবে, এটা শুধু গ্লুটের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, এটা কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? ইনসুলিনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। দ্যাট মিনস যতক্ষণ অব্দি অল্প অল্প করে ইনসুলিন আসছে, কাজটা চলছে। তাহলে এখানে কি হয়েছে? ডায়াবেটিস। এখানেও ইনসুলিন আসছিল, ইনসুলিন এখনো আসছে, বাট ইনসুলিন রিসেপ্টর ভাবছে কি যে সারাক্ষণই তো ইনসুলিন আসছে, ভাবছে ইনসুলিন এমনিতেই ঘুরতে এসেছে, ইনসুলিন কার পাত্তা দিচ্ছে না, এত বেশি অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে ইনসুলিন এখানে। ঠিক আছে, ইনসুলিন বারবার বারবার আস্তে আস্তে এখন আর ইনসুলিন ইনসুলিন রিসেপ্টর is tolerant to normal level of insulin. তো আমাদের নর্মালি ব্লাডের যে লেভেল থাকে ইনসুলিনের, এই লেভেলের প্রতি ইনসুলিন রিসেপ্টর টলারেন্ট। দ্যাট মিনস আমার যদি ঠিক করতে হয় পেশেন্টটাকে, আমার আর একটু এক্সট্রা ইনসুলিন দিতে লাগবে। আমি যদি আরো এক্সট্রা ইনসুলিন দিয়ে দিই থ্রু ইনজেকশন, দেন আবার ঠিকই কাজ করবে। দ্যাট মিনস ও নর্মালি যতটুক ইনসুলিন আসে, এই ইনসুলিনে ওর কি হচ্ছে না, কিছু কাজ হচ্ছে না। বুঝতে পেরেছো? আমি জাস্ট এতটুকু বলেছিলাম যে গ্লুকোজকে ঢুকানোর জন্য ডিপেন্ডেন্ট অন অ্যানাদার প্রোটিন, আর দ্যাট প্রোটিন ইজ ইনসুলিন রিসেপ্টর। সো ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে ইনসুলিন বাইন্ড করলে পরে দেন অনলি গ্লুট অ্যাক্টস। যদি ইনসুলিন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ডই না করতে পারে, তাহলে গ্লুটও কাজ করবে না। ডায়াবেটিসের সময় গ্লুট কাজ করে না কেন? গ্লুট অ্যালাউ করে না কেন? কারণ ইনসুলিন রিসেপ্টরটাই নর্মাল লেভেল অফ ইনসুলিন থাকলে ও ইনসুলিনের সাথে বাইন্ডই করে না। একটু বেশি করে ইনসুলিন দিলে, যাদের ডায়াবেটিস ওরা আলাদা করে ইনসুলিন নেয় ইনজেকশন, একটু বেশি করে ইনসুলিন দিলে তখন কি হবে? তখন আবার কাজ করবে। তো নর্মাল লেভেলটাতে কাজ করছে না, তো এক্সট্রা লেভেল, হাই লেভেল করলে কাজ করবে। নেক্সট, আমি মেমব্রেনের কিছু প্রপার্টি দেখেছি। এবার প্যাসিভ আর অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। Active transport is also called uphill transport. Passive transport is also called downhill transport. Uphill transport, downhill transport মানে কি? দেখছি
First, active transport definition কি হবে? Movement of substance. The process of movement of substance from high concentrated region to low concentrated region. This is passive, that means without expenditure of energy. বা সেলের কেসে এনার্জি হচ্ছে এটিপি, সো আসলে এটিপি ইউজ না করে যখন এই সাবস্টেন্স হাই থেকে লোর দিকে যাচ্ছে, দিস ইজ প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট। বাট অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এটা অলরেডি লিখেছি, মুভমেন্ট অফ সাবস্টেন্স ফ্রম লো কনসেন্ট্রেশন টু হাই কনসেন্ট্রেশন। with the help of ATP, তাহলে এটা অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। এবার আপহিল কেন বলছি আর ডাউনহিল কেন বলছি? ইন প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট তোমরা যদি পটেনশিয়াল এনার্জি দেখো মলিকিউলের, আমরা মলিকিউলের এনার্জি দেখছি, যখন মলিকিউল হাই কনসেন্ট্রেশনে আছে আর যখন মলিকিউল লো কনসেন্ট্রেশনে আছে, মলিকিউলস যখন হাই কনসেন্ট্রেশনে আছে তখন ওর এনার্জিও বেশি, মলিকিউলস গুলো যখন লো কনসেন্ট্রেশনে আছে ওর এনার্জি লেভেলও কম। দ্যাট মিনস হাই টু লো যখন পাস হচ্ছে ওর আসলে কেমিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জি কমে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে কিসের জন্য? প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টের জন্য। প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট, মলিকিউল হাই থেকে লোর দিকে যখন যাচ্ছে ওর আসলে এই প্রত্যেকটা মলিকিউলের এনার্জি পটেনশিয়াল এনার্জিও কমছে। সেম ভাবে ইন কেস অফ অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, লো থেকে হাইয়ের দিকে যাচ্ছে, আমি এই সাইডে লোটা লিখেছি, মানে লোর সাইডে মলিকুলার এনার্জিও কম, হাইয়ের দিকে মলিকুলার এনার্জিও বেশি। তাহলে এইটা দেখে মনে হচ্ছে কি, আসলে মনে হচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে উঠছে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ আপহিল। এখান থেকে মনে হচ্ছে যে নামছে কিছু একটা, ডাউনহিল। তো ডাউনহিল এন্ড আপহিল এই দুইটা এটা রেসপেক্টিভ। এই ওষুধটা আনছো না? এই দোকানটা যদি না থাকে আবার সামনে দেখতে দেবো কেটচুমনির দোকানটা পায়, কেটচুমনি যে নীলরতন মজুমদার বাড়ি উল্টা দিকে যে দোকানটা, এটার মধ্যে থাকে।
Now, in passive transport, there are three types of transport. Passive transport আবার তিন রকম টাইপের ট্রান্সপোর্ট পসিবল। একটা হচ্ছে সিম্পল ডিফিউশন, একটা হচ্ছে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন, আর এটা হচ্ছে অসমোসিস। তো অসমোসিস ইজ অলসো এ টাইপ অফ প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট। দেখো, ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন means diffusion of substances using a carrier protein. তোমরা এটা আলাদা করে লিখতে পারো যে মুভমেন্ট অফ সাবস্টেন্স from high to low concentration across a membrane using a protein. বা আমি স্পেসিফিক্যালি লিখলাম ইন্টিগ্রাল প্রোটিন। তো সেলের ইন্টিগ্রাল প্রোটিনকে ইউজ করে কোনো রকম টাইপের ট্রান্সপোর্ট হলে it can be a facilitated diffusion. Now there are three types of facilitated diffusion. There are passive transported three types. Simple facilitated osmosis. Simple diffusion ঠিক আছে, just movement of এই যে same definition, movement of substance from high to low without expenditure of energy. So that is simple diffusion. There is no requirement of membrane. তো এখানে মেমব্রেন থাকুক না থাকুক সিম্পল ডিফিউশন সবসময় হবে। কিন্তু এই দুটো জিনিস হতে গেলে মেমব্রেন দরকার। তো অসমোসিস হতে গেলেও মেমব্রেন দরকার আছে, সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন। ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন হতে গেলেও মেমব্রেনের দরকার আছে। ফেসিলিটেটেড ডিফিউশনে কি হচ্ছে, হাই টু লো যাচ্ছে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ডিফিউশন। কিন্তু এখানে একটা প্রোটিনের হেল্প নিচ্ছে। So three type of transport: uniport, symport, and antiport. ইউনিপোর্টে কি হচ্ছে
নামটা বোঝা যাচ্ছে ইউনিডাইরেকশনাল ট্রান্সপোর্ট অফ সাবস্টেন্স। তো একটা সাইডে যদি যায় সবসময়, আমি ছোট দুইটা লাইন ডেফিনেশন লেখার আগে একটা ডায়াগ্রাম দেখি। সেখানে একটা সেল আছে, এই সেলের মধ্যে এমন কিছু প্রোটিন আছে, so these are carrier protein. এই প্রোটিনটা কি করবে, সে মলিকিউলের সে এ বলে কোন একটা মলিকিউল আছে, সে দিস গ্রিন ডটস আর এ, তাহলে এগুলো যদি এ হয়, এ বাইরে বেশি আছে, মোর concentration of A in the outer side of the cell and less concentration of A in the inner side, তাহলে এ যদি ভিতরে কম থাকে বাইরে বেশি থাকে, তাহলে ঠিক আছে, এটা আসলে বাইরের থেকে ভিতরের দিকে আসবে, আসার জন্য ওকে হেল্প করবে ক্যারিয়ার প্রোটিন গুলো। সো দিস ইজ ইউনিপোর্ট। এতটুকু হলে ইউনিপোর্ট। যদি এমন হয় যে ভেতরে এ বেড়ে গেছে, এবারে ভিতর থেকে বাইরে দিয়ে যেতে চায়, ওরা এটা অ্যালাউ করবে না, কারণ ওরা শুধু একটা ডাইরেকশনে অ্যালাউ করে। দ্যাট মিনস ইউনিপোর্ট কি করছে, so movement of molecules in one direction. তো এখানে একটু অ্যাড করো one type of molecule, তাহলে এ যদি পাস হয়, এদিক দিয়ে আবার আরেকটা যদি আসতে চায় সেম জায়গা দিয়ে বি, ও যেতে পারবে না, সেরকম ট্রায়াঙ্গুলার কিছু আছে, ওদেরও বাইরে হাই কনসেন্ট্রেশন, বি গুলো বাইরে হাই। কি বলছি, এ বলে কিছু মলিকিউল গ্রিন ডটস দিয়ে দেখছি, এখানে ট্রায়াঙ্গেল টাইপ কিছু মলিকিউল বি বলে দিয়েছি, বিও বাইরে বেশি, এও বাইরে বেশি, ওরা সবাই বেশির থেকে কমের দিকে যেতে চায়, হাই টু লো কনসেন্ট্রেশন। এ ঢুকে যেতে পারছে ইউজিং এ ক্যারিয়ার প্রোটিন, বি এদিক দিয়ে পারবে না ঢুকতে এই প্রোটিনটা দিয়ে। দিস টাইপ অফ ট্রান্সপোর্ট ইজ ইউনিপোর্ট। সো মুভমেন্ট অফ ওয়ান টাইপ অফ মলিকিউল in one direction via a carrier protein is referred to as uniport. এবার যদি সেম সেলটার মধ্যে এমন কিছু প্রোটিন থাকতো, যে প্রোটিনটা এই বি মলিকিউলটাকেও অ্যালাউ করছে, এ মলিকিউলটাকেও অ্যালাউ করছে, তো এও ঢুকতে পারছে ভিতরে, বিও ঢুকতে পারছে ভিতরে, থ্রু সেম ক্যারিয়ার, then it is called symport. So movement of two types of molecule the movement of two types of molecule in one direction, movement একই সাইডে হচ্ছে, via a carrier protein is called symport. তাহলে এখানে
তাহলে ইউনি মানে এখানে একটা মলিকিউল, একটা টাইপের মলিকিউল। সিম মানে এখানে টু টাইপস অফ মলিকিউল। যেমন বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা যখন কারোর ডিহাইড্রেশন হলো, কারোর শরীর থেকে ওর এত জল বেরিয়ে গেছে, সে ডিউ টু সোয়েটিং। এবার সোয়েটিং এর জন্য হতে পারে, লুজ মোশনের জন্য হতে পারে ডিহাইড্রেশন। শরীর থেকে যদি অনেক জল বেরিয়ে যায়, এরপরে তুমি জল খাও, তাহলে কোনো লাভ হবে না, জলটা শরীরের মধ্যে ঢুকবেই না। ইট মিনস কারো যদি জল কমে যায় শরীর থেকে, অবভিয়াসলি জল খাবেও, কিন্তু জল খেয়ে ওর মধ্যে জলটা ঢুকছেই না। কেন জল ঢুকছে না? কারণ শরীর থেকে আয়ন্স বেরিয়ে গেছে, আয়ন্স। আর যেদিকে বেশি আয়ন্স থাকে জল ওই দিকেই যায়, এটাই অসমোসিস। তো যে সেলের যেই সাইডে বেশি আয়ন হোল্ড করে রাখতে পারে সেল, ঠিক আছে? তো 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 আয়ন্স তিনটা কন্ডিশনে বের হবে। এখন যে কন্ডিশনটা, ভমিটিং এ শরীর থেকে প্রচুর আয়ন্স বেরিয়ে যাচ্ছে, লুজ মোশনে শরীর থেকে আয়ন্স বেরিয়ে যাচ্ছে, সোয়েটিং এ, এক্সেসিভ সোয়েটিং এ শরীর থেকে প্রচুর আয়ন্স বেরিয়ে যাচ্ছে। শরীর থেকে যদি আয়ন্স বেরিয়ে যায়, তাহলে আয়ন আর জল একসাথে যখন বেরোচ্ছে, এবার যদি ওই মানুষটা জল নেয়ও, কোনো লাভ হবে না। তাহলে ওর কি নিতে হবে? অরেল রিহাইড্রেটিং সলিউশন, ওআরএস। ওআরএস এর মধ্যে কি আছে তাহলে? আয়ন্স আছে, ঠিক আছে, তাহলে সোডিয়াম আছে। কিন্তু আয়ন্স এর সাথে ওআরএস এর মধ্যে আছে, দেখবে, কিছু সুগার মলিকুল। ওআরএস এর মধ্যে গ্লুকোজও আছে, আয়নও আছে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। 690, 700 আছে না? শিওর? 690 is the highest mark till now. 69. দেখা যাক, মানে এরকম কিছু মার্কস আসছে আর কি। 690 out of 720. That means 6টা প্রশ্ন ভুল হয়েছে। 6টা প্রশ্ন ভুল হলে 30 মার্কস। So movement of two types of molecule in one direction via a carrier protein. This is symport. symport আমি কি একটা এক্সাম্পল বলছিলাম, যে ওআরএস এর মধ্যে জলের সাথে জল ওআরএস এর সাথে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানে কি এখানে আয়নও আছে, শরীরের মধ্যে আয়ন যাবে, কিন্তু আয়ন তুমি যদি শুধু সোডিয়াম নাও তাহলে কোনো লাভ হবে না। দেখবে তোমরা তো শুনেছো লবণ চিনি জল মিক্স করে খাওয়ানো হচ্ছে। ওআরএস এর মধ্যে সুগারও আছে, আবার সল্টও আছে। কেন সুগার আর সল্ট দেওয়া হয়? কারণ আমাদের ইন্টেস্টাইনের মধ্যে যে যে সেলস গুলো দিয়ে অ্যাবজর্ব হবে আয়ন্স গুলো, ওই সেলগুলোর মধ্যে সোডিয়াম এন্ড গ্লুকোজ একসাথে পাস হয়। দ্যাট মিনস এটা কি? সিম্পোর্ট। এটাকে আমরা বলি সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্টার বলে এমন কিছু ক্যারিয়ার প্রোটিন আছে, সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্টার, যার থ্রুতে এই ওআরএস টা কাজ করে। তাই ওআরএস এর মধ্যে সোডিয়ামও থাকে, গ্লুকোজও থাকে। তো আমি শুধু গ্লুকোজ নিলে লাভ নেই, শুধু সোডিয়াম নিলে লাভ নেই। সোডিয়াম আর গ্লুকোজ একসাথে নিলে তাহলে সেলের ভিতরে আয়ন্স ধরে রাখবে, এরপরে জল খেলে জলটাকেও সেল ধরে রাখতে পারবে। যদি কেউ শুধু জল খায়, জলটাকে সেল ধরে রাখতে পারবে না, জলটা বেরিয়ে যাবে।
শুধু সোডিয়াম খায় তাহলে সোডিয়ামটাও সেল ধরে রাখতে পারছে না, শুধু গ্লুকোজ খেলে তাহলে এটা ধরে রাখতে পারছে না। কিন্তু তিনটাকে যদি মিক্স করে খাওয়া হয়, সোডিয়াম, গ্লুকোজ আর ওয়াটার, তখন জলটাকে ধরে রাখতে পারছে সেল। ঠিক আছে, তো এখানে এটা দেখছি কি সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্টার বলে একটা ক্যারিয়ার প্রোটিন আছে। আর এনটি পোর্টে কি হবে? এনটি মানে অপোজিট। তো এখানেও টু টাইপস অফ মলিকিউল in opposite direction via a carrier protein। তাহলে একটা প্রোটিন দিয়ে একটা যদি ভিতরের দিকে ঢুকে আর একটা বাইরের দিকে যাচ্ছে, এমন টাইপের কিছু একটা হতে পারে। আচ্ছা, সো এইটা ছিল আমার ইউনিপোর্ট, এটা ছিল আমার সিম পোর্ট। আমরা এখন দেখছি এন্টি পোর্ট। তাহলে একটাই ক্যারিয়ার প্রোটিন, প্রোটিন একটা, কিন্তু মলিকিউল টু টাইপস। একটা সে বাইরের দিকে সে এ আছে, এ আছে সে বাইরের দিকে, আর বি গুলো আছে সে ভিতরের দিকে। বি গুলো আছে ভিতরের দিকে। এবার বি ওর হাই টু লো যেতে চায়, আর লো হচ্ছে বাইরে। এ ওর হাই টু লো যেতে চায়, এখানে লো হচ্ছে ভিতরে। এখানে ঠিক আছে, এ আর বি দুইটাই একদিকে যেতে চায়, তো ঠিক আছে, থ্রু সিম পোর্ট চলে গেছে। এখন যদি একটা ভিতরে বেশি আর একটা বাইরে বেশি, দ্যাট মিনস এও আসতে চাচ্ছে ভিতরের দিকে, বি বেরোতে চাচ্ছে।